بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ عند عدم قرینۃ خلافه او عند اقوى منها کاما مع غیر طلب واذا للمفاجات. ما اسمر عاملہ اعلی شریطۃ تفسیر کی اعراب کے اعتبار سے چار صورتیں ہیں. نمبر ایک رفع مختارو، نمبر دو نصب مختارو، نمبر تین رفع نصب دونوں برابر ہوں، اور نمبر چار نصب واجب. یہاں سے آگے یہ چاروں صورتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس عبارت میں یہ پہلی صورت بیان فرمائی ہے، یعنی رفع مختار ہونے کی. بَيُخْتَارُ الرَّفْعُ، اور رفع کو مختار قرار دیا جائے گا بالابتداء، فرماتے ہیں کہ دو صورتوں میں ما عُزْمِرَ عاملہ پر نصب کے جائز ہونے کے ساتھ ساتھ رفع پڑھنا مختار ہے. یعنی نصب جائز ہے اپنی جگہ پر، لیکن رفع مختار ہے. اور رفع کی وجہ یہ ہے کہ ما عُزْمِرَ عاملہ مبتدا واقع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی خبر بنتا ہے. اب یہ دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں رفع مختار ہے. نمبر ایک، ما عُزْمِرَ عاملہ میں نصب کی صرف شرائط پائی جائیں، نصب کے مختار ہونے کا قرینہ موجود نہ ہو. البتہ رفع کے مختار ہونے کا قرینہ موجود ہو تو وہاں رفع مختار ہوگی. وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ عدم قرینۃ خلافہ، رفع کے مختار ہونے کے خلاف نصب کے مختار ہونے کا قرینہ نہ ہو تو رفع مختار ہوگی. جیسے زیدن ضربتہ، اب دیکھیں اگر زیدن کو پر نصب پڑھیں زیدن ضربتہ تو اس میں جائز تو ہے کہ یہ مفعول بھی اعلیٰ شریطۃ تفسیر ہے، لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ زیدن سے پہلے ضربت فعل کو محذوف ماننا پڑے گا. اور کسی بھی کلام میں حذف کا قائل ہونا یہ خلاف اصل ہے. یعنی اصل تو یہ ہے کہ ہر عبارت میں اس کا جو لازمی جز ہوتے ہیں الفاظ کے وہ موجود ہوں، حذف نہ ہو. تو یہاں اگر حذف مانیں گے تو اس اصول کے خلاف لازم آتا ہے. لیکن اگر آپ زیدن پر رفع پڑھیں گے تو یہ پھر خلاف اصل کا ارتکاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ زیدن مبتدا ہو جائے گا اور ضرب تو ہوا آگے اس کی جملہ فعلیہ خبر ہو جائے گی. تو زیدن پر نصب کا پڑھنا جائز تو ہے، لیکن نصب کے راجع ہونے کا قرینہ موجود نہیں ہے، جبکہ رفع پڑھنا جائز بھی ہے اور اس کا ہونے کا مختار ہونے کا قرینہ بھی موجود ہے. اس لیے اس صورت میں رفع کو مختار قرار دیا جائے گا. نمبر دو، او عند وجود اقوى منها، کہ نصب کا قرینہ بھی ہے، رفع کا قرینہ بھی ہے مختار ہونے کا، لیکن رفع کا قرینہ نصب کے قرینے کے زیادہ وہ ہے مضبوط ہے، نصب کے قرینے کے مقابلے میں رفع کا قرینہ زیادہ مضبوط ہے. اور یہ بھی دو صورتوں میں ہوتا ہے. نمبر ایک کا اما ما غیر طلب، کہ ما عُزْمِرَ عاملہ یہ اما شرطیہ کے بعد واقع ہو، لیکن اس کے بعد فعل طلب نہ ہو. فعل طلب سے مراد نئی امر نئی اور فعل دعا ہے، یہ موجود نہ ہو. جیسے جانی زیدن و عمرن فاما زیدن فضربتہ و اما عمرن فاکرمتہ. اب اس میں اما کے بعد زیدن اور عمرن دونوں آ گئے، اور ان میں جو زیدن اور
आमरुन के बाद फेल हैं ज़रब तो और अकरम तो, ये फेल तलब नहीं है, यानी अमर भी नहीं है, नई भी नहीं है, दुआ भी नहीं है। लिहाजा यहाँ ज़ैदुन और आमरुन पर रफ़ा पढ़ना मुख्तार है, दोनों के कराइन मौजूद हैं। नसब का करीना यह है कि अम्मा से पहले जुमला फेलिया है, जा आनी ज़ैदुन व आमरुन, ये जुमला फेलिया है, तो अम्मा के बाद भी जुमला फेलिया होना चाहिए ना। लिहाजा अम्मा ज़ैदुन ये था, अम्मा ज़रब तो ज़ैदन था, तो जुमला फेलिया पर आतफ हो जाएगा। लिहाजा अम्मा का माक़बल और माँ बाद दोनों दुरुस्त आपस में आतफ के एतबार से मुतनासिब रहेंगे कि दोनों जुमला फेलियाँ हैं। क्योंकि आतफ में अफजल यही है कि मातूफ और मातूफ अलैह जुमले इसमिया फेलिया होने में बराबर हो। लिहाजा ज़ैद और आमरुन से पहले फेल मुकद्दर मानेंगे ताकि ये भी जुमला फेलिया हो जाएगा। और तकदीरी इबारत बनेगी जानी ज़ैदुन व अमरुन फ अम्मा ज़ैदन फ ज़रबतुहु व अम्मा अमरन फ अकरमतुहु। ये तो आ गया नसब का करीना। अब रफ़ा का करीना इसमें यह है कि अम्मा शर्तिया के बाद उमूमन मुब्तदा आती है। जब अम्मा शर्तिया के बाद मुब्तदा आएगी तो मुब्तदा ज़ैदुन को मुब्तदा आमरन को मुब्तदा बना लेंगे, और आगे जो जुमला फेलिया ज़रब तो और अकरम तो ये उसकी खबर हो जाएंगे। तो किसी किस्म के फेल को हज़फ मानने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अम्मा शर्तिया के बाद मुब्तदा का आना आम है, कभी कभी किसी नादिर मौके पर अम्मा के बाद फेल आ जाता है, वरना उमूमन नहीं आता। लिहाजा अम्मा के बाद जब इसम आया तो उसको मुब्तदा बनाना ये ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा इस सूरत में अम्मा के बाद जो दो इसम आ रहे हैं माउज मेरा आमिलू जैदुन और आमरन, इनको रफा पढ़ेंगे मुब्तदा करने की वजह से। दूसरी चीज़ है वह इज़ालिल मुफाजात है कि जब माउज मेरा आमिलू इज़ा मुफाजातिया के बाद वाक़या हो जाए तो उसको मुब्तदा बनाएंगे, मुब्तदा बनाना ज़्यादा बेहतर है। जैसे खरज तो फ़ैज़ा ज़ैदुन लक़ीतुहु, या खरज तो फ़ैज़ा ज़ैदुन मौजूदुन, फ़ैज़ा ज़ैदुन वाक़िफ़ुन, कोई भी मिलाई जा सकती है इबारत। इसमें ज़ैदुन पर रफ़ा नसब दोनों जायज़ है, फ़ैज़ा ज़ैदन भी जायज़ है, इज़ा ज़ैदुन भी जायज़ है। ज़ैदन पढ़ेंगे तो उससे पहले फ़ेल माज़ूम मानना पड़ेगा, जुमला फ़ेली हो जाएगा, और माक़बल खरज तो जुमला फ़ेलिया पर इसका आतफ़ हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे दोनों। तनासब के बरकरार रखने की रियायत की जाए तो जुमला फ़ेलिया है, लेकिन ज़ैद को अगर मुब्तदा बनाते हैं और आगे लकी तो जुमला फ़ेलिया उसकी खबर हो जाता है, तो इस सूरत में एक तो ये होगा कि इफ़्ज़ा मुफ़ाजातिया के बाद चूंकि उमूमन मुब्तदा आती है, लिहाजा ये भी मुब्तदा होगा। और दूसरा, इसमें फ़ेल के महज़ूब मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दो चीज़ों का यहाँ फ़र्क आ जाता है कि नस्ब वाली सूरत में महज़ूब भी माना पड़ता है और रफ़ा वाली सूरत में महज़ूब मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रफ़ा वाली सूरत में ये इज़ा मुफ़ाजातिया के बाद का जो उसूल है उसके मुताबिक भी अमल हो जाता है। लिहाजा यहाँ नसब पढ़ना जायज़ है, लेकिन रफ़ा पढ़ना मुख्तार है। आज जुम्मा है तो इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है।